안녕하세요. 작은 새와 함께하는 바이블 스터디 34번째 시간입니다. 오늘은 심판의 결과에 대해서 창세기 7장 17절부터 24절까지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 17절, 18절입니다. Then the flood came upon the earth for 40 days, and the water increased and lifted up the ark, so that it rose above the earth. The water prevailed and increased greatly upon the earth, and the ark floated on the surface of the water. 그리고 나서 the flood, 홍수가 came upon the earth, 이 땅에 지구에 내렸습니다. For 40 days, 40일 동안. And the water increased, 그리고 물이 increased, 증가했습니다. And lifted up the ark, 그리고 그 방주를 들어 올렸습니다. So that it rose above the earth. 그래서 그 방주는 rose above the earth. 그 땅, 지구 위로 떠올랐습니다. The water prevailed. 그 물은 prevailed, 우세하다, 창궐하다 이런 말이죠. 완전히 넘쳤습니다. And increased greatly upon the earth. 그 땅 위에 greatly, 엄청나게 increased, 불어났습니다. And the ark floated on the surface of the water. 그리고 방주는 물의 표면 위에 floated, 떠올랐습니다. 네, 홍수가 드디어 시작이 됐습니다. 제가 95년도인가요? 95년도인지 6년도인지 아마 95년도일 겁니다. 제가 군대에 있을 때였어요. 그때 이틀 동안 정말 쉬지 않고 장대 같은 비가 내렸습니다. 이틀 동안 내렸는데 길이 없어졌어요. 그리고 무기 창고들이 다 쓸려 내려갔습니다. 그래서 그걸 복구하느라고 한 2주, 최소 2주에서 한 3주 걸렸던 것 같아요. 그래서 식량이 산에서 근무했었는데 길이 없어졌기 때문에 식량 보급이 끊어졌습니다. 그래서 전투 식량으로 먹고 살고 그랬었는데 노왕수 때는 40일 동안 장대 같은 비가 쏟아졌을 뿐만 아니라 밑에서 샘이 터졌죠. 위에선 수문이 열렸고 그냥 단순하게 비가 내린 그 정도가 아니었습니다. 19절, 20절입니다. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. The waters rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits. They, 그 홍수죠. Flood waters. 홍수가 여기저기서 터졌기 때문에 그 복수로 쓰고 있습니다. 홍수가 rose greatly on the earth. 땅 위에 엄청 불어올랐습니다. And all the high mountains under the entire heavens. The entire heavens, 전체 하늘, 온 하늘 아래에 있는 all the high mountains, 모든 높은 산들이 were covered, 덮였어요. 엄청났네요. The waters rose and covered the mountains. 그 물이 홍수가 rose, 올라서 cover the mountains, 그 산을 덮었는데 어느 정도냐면 to a depth, 그 깊이까지 of more than 15 cubits, 15큐빗 그 이상의 깊이까지 뒤덮었습니다. 그래서 가장 높은 산을 덮고도 15큐빗이나 더 올랐다는 얘기인데 그 15큐빗은 1큐빗은 45cm라고 말씀드렸습니다. 계산하면 한 6.75m 이상이기 때문에 7m 이상이었겠죠. 가장 높은 산을 덮고도
7m가 더 올라갔던 것입니다. 여러분 상상해 보세요. 산을, 등산 좋아하시는 분들, 그 산에 올라가서 한번 내려다 보세요. 그 모든 그 도시가 다 뒤덮였고, 산도 뒤덮였고, 그 우리나라 산은 높지 않잖아요. 에베레스트는. 그 노아 방주가 멈췄던 아라рат산. 아라рат산 경우에는 그 해발 4,000m나 돼요. 엄청나죠. 그 백두산의 거의 2배나 되는 높이에요. 그런 산보다 더, 그 에베레스트 산보다 더 물이 불어났다는 것입니다. 40일 동안. 네, 너무나 끔찍합니다. 21절, 22절입니다. And all flesh died that moved on the earth. Birds, livestock, beasts, all swarming creatures that swarm on the earth, and all mankind. Everything on the dry land, in whose nostrils was the breath of life, died. 그래서 하나님의 그 물 심판의 결과 어떻게 됐습니까? All flesh, 모든 육체가 died, 죽었습니다. 어떤 육체입니까? That moved on the earth, 이 땅에서 살아 움직이는 모든 육체입니다. 그 육체는 뭐예요? Birds, 새고, livestock, 가축, beast, 들짐승, all swarming creatures that swarm on the earth. 이 땅에서 swarm은 때로 무리지어 다니는 거예요. 때로 무리지어 다니는 그런 뭐 곤충들이나 뭐 이런 것들, 이런 모든 때에 지어 다니는 모든 창조물들이, 그리고 and all mankind, 모든 사람들, 이것을 가리켜 all flesh라고 합니다. 모든 육체가 다 죽었습니다. Everything on the dry land, 모든 것 on the dry land, 그 마른 땅이었어요. 그 마른 땅에 있는 모든 것들. 근데 그 모든 것들은 어떤 거예요? In whose nostrils, whose 관계 대명사의 소유격입니다. 그 모든 것들의 nostrils, 콧구멍이죠. 콧구멍 안에 안에 뭐가 있어요? Was the breath of life, 생명의 숨이 있는 그런 모든 것들이 died, 죽었습니다. 다 죽었습니다. 이제 주님이 다시 오세요. 예수님 다시 오시는데 노아홍수 때와 똑같은 일이 벌어질 것입니다. 다만 물이 아니라 불이죠, 불. 23절부터 24절입니다. Every living creature on the face of the earth was wiped out. Humans, domestic animals, crawling creatures, and birds were wiped off the earth. Only Noah and those with him in the ship were left. The flood waters were on the earth for 150 days. 다시 말해서 다시 한번 반복을 합니다. 네. 모든 육체가 죽었다는 것은 다시 말해서 every living creature on the face of the earth, 이 땅의 표면에 있는 모든 살아있는 것들이 was wiped out, 완전히 깨끗하게 쓸려 버렸다는 얘기입니다. 다 더러워졌어요. 그래서 다 깨끗하게 쓸어 버리셨습니다. 이 걸레로 그 바닥을 닦듯이, 그렇죠? 행주로 탁자를 닦듯이 그냥 그 더러운 것들 다 닦아버리셨어요. 더러운 것들은 뭐예요? humans, 인간들이죠. domestic animal, 인간들 때문에 오염된 가축들. crawling creatures, 그 땅에 기는 것들. and birds, 심지어 새들까지도 were wiped off the earth. 땅에서 사라져 버렸습니다. 한 도시가 멸망한 게 아니라 한 도시도 아닙니다. 한 민족, 한 대륙도 아닙니다. 모든 인간들, 모든 살아있는 모든 것들이 다 끝났습니다. 이게 심판의 결과예요. 심판은 아주 두려운 일입니다. Only Noah and those with him in the ship. 그리고 그 방주, 그 배에 있는 그 노아와 with him, 그와 함께 있는 모든 사람들, 사람들과 짐승들 가리키죠. 는 were left.
남았습니다. 살아남은 거예요. 다 죽었는데 이들만 살았어요. 왜? 방주 안에 있었기 때문에. 왜요? 노아가 의로웠기 때문입니다. 왜요? 하나님께서 은혜로 노아를 지켜보고 계셨기 때문입니다. 노아가 하나님과 동행하면서 하나님 얼굴에서 은혜를 발견했기 때문입니다. The flood waters were on the earth for 150 days. 저 홍수는 그 비가 40일 동안 왔어요. 하늘에서도 땅에서도 홍수가 완전히 쏟아졌습니다. 그 둘째 날까지 온 세상을 뒤덮었던 그 물 그때로 다시 돌아갔어요. 그리고 나서 비가 그친 이후에도 어떻게 됐어요? 물이 증발하지 않고 그대로 150일 동안 남아 있었습니다. 홍수가. 그러니까 용케 수영을 잘한 사람들, 뭐 배가 있어서 배를 탔던 사람들, 뭐 며칠은 견딜 수 있었겠지만 절대 40일 동안 내린 비를 견딜 수 없었을 것입니다. 근데 혹시라도 그 40일의 그 비가 멈췄 후에도 살아남은 사람이 있었을지라도 여전히 150일 동안 온 세상을 홍수가 뒤덮었기 때문에 살아남을 수가 없습니다. 5개월인데 5개월 동안 어떻게 먹지도 않고 마시지도 못하고 살 수가 없습니다. 150일이라는 숫자는 그 요한계시록에 보면 151이라는 숫자가 나옵니다. 그 5개월, 5 months, 5개월로 나오는데요. 그 다섯 번째 나팔을 불자 다섯 번째 나팔은 그 세 개의 그 재앙의 시작입니다. 다섯 번째, 여섯째, 일곱째가 그 첫 번째 그 세 개 재앙 중에 첫 번째 재앙이 시작될 때 무저갱에서 메뚜기 떼들이 나옵니다. 그 메뚜기 떼는 그 풀을 먹는 게 아니라 사람만 괴롭히는데 얼마 동안 괴롭히나요? 150일, 5개월 동안 괴롭힙니다. 그래서 사람들은 너무 죽고 싶은데 죽을 수가 없어요. 왜냐하면 죽음이 그들을 피해 다니기 때문에 하나님이 그렇게 하셨어요. 노아 홍수 때도 150일 동안, 5개월 동안 홍수가 이 땅에 창궐 했습니다. 이게 하나님의 심판이에요. 관련 구절입니다. 2 Peter, 베드로후서 2장 5절입니다. And God did not spare the ancient world, except for Noah and the 7 others in his family. Noah warned the world of God's righteous judgment. So God protected Noah when he destroyed the world of ungodly people with a vast flood. 그리고 하나님께서 did not spare, 아끼지 않으셨어요. The ancient world, 그 고대 세상, 그렇죠? 노아 때까지 그 세상을 did not spare, 아껴두지 않으셨어요. 뭔가 spare는 구하다라는 말이에요. 아껴두다, 남겨두다, 그렇죠? 그렇게 하시지 않으셨어요. 누구를 제외하거든요. Except for 노아와 the 7 others in his family. 그 가족의 다른 7명의 가족들 외에는 그 8명 외에는 구하지 않으셨습니다. 다 심판하셨어요. 노아 warned the world of God's righteous judgment. 노아는 100년 동안 이 세상에게 하나님의 의로운 심판에 대해서 경고했습니다. 그 뚝딱뚝딱 그 노아 방주를, 그 큰 노아 방주를 짓는데 어마어마한 시간이 걸렸겠죠. 쉽지 않았습니다. 그때 뭐 기계도 없었어요. 그리고 또 짐승들과 가족을 위한 또 음식을 또 준비를 했었습니다. 그런 동안에 주위 사람들이 물어봤겠죠. 당신 뭐 하냐고 도대체. 그러면서 회개하시라고, 하나님이 의로운 심판하실 거라고, 여러분들 이 죄악을 멈추지 않으면 하나님께서 다 쓸어버리실 것이라고. 하지만 그들은 듣지 않았습니다. So God protected Noah. 그래서 이 세상은 하나님의 의로운 심판의 경고를 받아들이지 않았습니다. 그래서 하나님께서는 노아를 보호하셨어요. 언제요?
when he destroyed the world of ungodly people with a vast flood. With a vast flood. vast, 엄청난 홍수로 ungodly people, 불경건한 사람들, 하나님께 속하지 않은 사람들, 불의를 행하는 사람들, 그런 사람들이 가득한 the world, 그런 세상을 쓸어버리실 때에 노아만큼은 보호하셨습니다. 노아는 의로웠거든요. 마태복음 24장 39절입니다. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 그리고 그들은 누구예요? 그 악한 자들이에요. 노아 홍수 때. 그 노아의 경고를 받지 않았던 그들은 아무것도 알지 못했어요. About what would happen. 무엇이 일어날 것인가에 대해서 전혀 알지 못했어요. 언제까지요? Until the flood came. 그 홍수가 올 때까지. 그리고 took them all away. 그들을 다 쓸어갈 때까지 무엇이 일어날지 전혀 알지 못해요. 이건 말도 안 되는 얘기예요. 왜 그렇습니까? 그들이 죄 가운데, 쾌락 속에 빠져서 이 감각이 완전히 완전히 죽었어요. 그래서 눈앞에 벌어질 수 있는 일들을 그 이해를 못했습니다. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 그 인자가 오실 때도 마찬가지라는 말입니다. 많은 사람들이 지금 죄 가운데서 쾌락에 빠져서 잘 모르고 있어요. 지금 세계 곳곳에서 하나님의 심판의 징조가 계속 일어나고 있습니다. 지진이 점점 강도가 세지고 점점 빈도수가 많아지고 하늘에서도 그 천체 유성이 떨어지고 싱크홀이 계속 늘어나고 있고 사람들이 계속 범죄하고 가족들을 죽이고 하나님의 심판의 그런 징조 사인이 계속 하나님이 경고를 하고 있어요. 그뿐만 아니라 많은 경건한 사람들이 계속 경고하고 있어요. 하지만 주님이 다시 오시더라도 사람들은 그래서 그들이 멸망하기 그 직전까지도 알지 못합니다. 안타깝습니다. 시편 69장 15절입니다. Do not let the flood waters engulf me, or the depths swallow me up, or the pit close its mouth over me. Do not let, 그렇게 하지 않도록 해주소서. The flood waters, 그 홍수가 engulf, 집어삼키는 말이에요. engulf me, 나를 집어삼키지 않도록 해주소서. All the depths, 그 깊은 것들이 swallow me up, 나를 swallow, 이것도 집어삼키는 거예요. 집어삼키지 않도록 하소서. All the pit, 구덩이가 그 깊은 구덩이가 close its mouth over, 내 위에서 그 입을 닫지 않도록 해주소서. 네, 우리는 이런 기도를 해야 됩니다. 홍수가, 사망이 우리를 집어삼킬 것입니다. 온 세상을 집어삼킬 거예요. 우리는 하나님의 은혜를 구해야 하고 기도를 해야 됩니다. 기도라는 건 무엇입니까? 하나님께 말씀을 드리는 것, 하나님과 대화하는 겁니다. 하나님과 동행하는 것입니다. 왜 우리가 기도를 하지 못합니까? 하나님을 모르기 때문에 기도하지 않는 것입니다. 하나님을 알면 그분께 기도합니다. 기도는 우리의 특권입니다. 하나님은 우리의 기도를 들으시거든요. 이 온 세상의 주인께서 우리의 기도를 들으신다는 것입니다. 그래서 우리는 기도를 해야 돼요. 하나님을 가까이 하십시오. 하나님은 우리를 가까이 하십니다. 하나님을 사랑하는 자들을 하나님은 사랑하십니다. 하나님을 미워하고 하나님을 싫어하고 하나님을 무시하고 하나님을 욕하고 모욕하는 자들은 하나님이 심판하십니다. 오늘 하나님과 가까이 하시는 하루가 되시기를 기도하겠습니다. 아멘.